لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ انبیاء کی 7ویں آیت ہے اور سورہ نحل کی بھی 43ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کون پروردگار؟ وہ کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے اس کائنات میں انسان کی ضروریات کے مطابق تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، یعنی دریا میں روانی پیدا کرنے والا، سورج میں تپش پیدا کرنے والا، ستاروں میں چمک پیدا کرنے والا، درختوں میں ہریالی پیدا کرنے والا، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد خود انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والا پروردگار فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں جس چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہے اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں 2 جز پائے جاتے ہیں، ایک جز ہے جاننے والا اور ایک حصہ ہے نہ جاننے والا۔ اب اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نہ جاننے والوں کا فریضہ ہے کہ جاننے والوں سے سوال کریں، جاننے والوں سے دریافت کریں، جاننے والوں سے سوال کیا جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل ذکر کون سی ہستیاں ہیں، یہ اہل ذکر کون افراد ہیں؟ تو عجب نہیں، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے نے دریافت کیا کہ مولا یہ بتائیے اہل ذکر سے مراد کون ہیں؟ تو امام نے فرمایا نحن الذکر، نحن اہل الذکر و نحن المسئولون، ہم ہی اہل ذکر ہیں اور ہم سے ہی سوال کیا جانا چاہیے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہم کسی جاہل کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ اس کے پاس جائیں کہ جو اہل علم ہو، جو اہل ذکر ہو، جو اہل عقل ہو، اس سے سوال کرنا چاہیے۔ اور اسی آیت کے بارے میں خود ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ الذکر القرآن وآل الرسول اہل الذکر وہم المسئولون، یعنی ذکر قرآن کریم ہے اور اہل ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے اور ان سے ہی سوال کیا جانا چاہیے۔ خود اسی کی تفسیر آگے بیان ہوتی ہے، بعض جگہ یعنی اہل سنت کی 12 تفاسیر ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ اہل ذکر ہیں کون افراد اور ذکر سے مراد کیا ہے۔ وہاں پر ذکر سے مراد خود رسول اکرم کی ذات ہے اور اہل ذکر پنجتن پاک علیہ السلام ہیں، وہاں پر یہ ذکر ہے۔ اور مزید آگے جو جملہ نقل ہوا ہے وہاں پر یہ نقل ہوا ہے کہ اہل الذکر ہے، یعنی اہل البیت اہل الذکر ہیں۔ اس کے بعد جملہ نقل ہوا وہ اہل علم اور اہل عقل کا بھی استعمال ہوا ہے، یعنی یہی اہل ذکر یہ ہستیاں اہل علم بھی ہیں اور اہل عقل بھی ہیں۔ لہذا جب یہ ہستیاں اہل عقل بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں تو ان کے علم کا یعنی ٹھکانہ کتنا ہونا چاہیے، ان کے علم کا مرتبہ کہاں تک ہونا چاہیے۔ اب آئیے اب میں اس بات سے واضح کرتا چلوں کہ ان کے علم کی انتہا یہ ہے کہ آنے والا مختلف سوال کر رہا ہے امام سے،
آنے والا مختلف سوال کر رہا ہے، اور بات کو روک کر یہیں پر رسول اکرم کی حدیث کا ذکر کرتا چلوں کہ خود رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ اور یہ جو آج ہم ذکر یہاں کر رہے ہیں، یہاں پر خود ایک وہ علی ہے کہ جس کی شب شہادت آنے والی ہے، اور ایک مولا علی کی ذات ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ایک ذکر کون ہے؟ کہا کہ ایک علی وہ ہے کہ جو منبروں کی زینت، ایک علی وہ ہے جو سجدوں کی زینت، ایک علی وہ ہے جو مسجدوں کی زینت، ایک علی وہ ہے جو عبادتوں کی زینت۔ لہٰذا جہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اہل علم سے سوال کرنا چاہیے، تو دیکھیے آنے والا آپ کے پاس آتا ہے، مولا متقیان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا ہم سے بہت سے گناہ انجام پائے ہیں، اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے گناہ کو آپ کے سامنے بتاؤں کہ میں نے کون کون سے گناہ انجام دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مولا لیکن کیا ہمارے گناہ یہ اس قابل ہیں کہ بخش دیے جائیں، معاف کر دیے جائیں؟ تو مولا نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو جا کر۔ شخص چلا جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد پھر کچھ گروہ حاضر ہوتا ہے مولا متقیان کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ باتیں سب آپ کی سنی ہیں، بس ربط دینے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک گروہ اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا ہم گاؤں والوں نے مل کر ایک نہر کھودی تھی، جس نہر کے ذریعے سے جو اس میں پانی جاری ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے ہم اپنے باغات میں اپنے کھیتوں میں پانی پہنچاتے تھے، جس کے ذریعے سے ہماری روزی روٹی چلتی تھی۔ لیکن مولا ایک زمانہ ہو گیا ہے، بارش کا نزول نہیں ہوا ہے، آسمان سے بارش برسی نہیں ہے، قطرات زمین پر آئے نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ نہر کا پانی خشک ہو گیا ہے، قحط سالی کا دور ہے۔ اب ہم قریے والے تنگ دستی اور مفلسی میں غربت میں مبتلا ہیں، لہٰذا مولا کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجئے کہ جس کے ذریعے سے یہ ہمارے تمام مشکلات برطرف ہو جائیں۔ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو جا کر۔ مولا کے پاس دو گروہ آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا آتا ہے نہر کا پانی خشک ہو گیا ہے، آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ آپ کے پاس میں مفسر قرآن ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ آنے والے نے مختلف سوال کیے، جواب صرف ایک دیا ہے، چاہتے ہیں کہ مولا سے اس کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک اور شخص آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولا پروردگار عالم نے ہمیں دنیا کی تمام نعمات سے نوازا ہے، لیکن صرف ایک نعمت جو صاحب اولاد ہونے کی نعمت ہوتی ہے، میں اس سے محروم ہوں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے آنگن میں ایک بچے کی کلکاریاں گونجیں، ہمارے گھر کا آنگن بچے کی کلکاریوں سے گونج اٹھے۔ لہٰذا مولا میں چاہتا ہوں کہ صاحب اولاد ہو جاؤں، کیا کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجئے جس کے ذریعے سے میں صاحب اولاد ہو جاؤں؟ تو مولا نے کیا کہا کہ جاؤ استغفار کرو جا کر۔ ابن عباس بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ آنے والا مختلف سوال کر رہا ہے، مولا جواب صرف ایک جملے میں دے رہے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ اتنے میں چاہتے ہیں کہ مولا سے پوچھیں، پھر کیا دیکھا کہ ایک شخص اور آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا تنگ دستی غربت میں مبتلا ہوں، کیا کوئی دعا تعلیم فرما دیجیے جس کے ذریعے سے میری تنگ دستی اور غربت دور ہو جائے؟ تو مولا نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اب ابن عباس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، ابن عباس سے رہا نہ گیا۔ ابن عباس نے کہا کہ مولا آنے والا تو مختلف سوالات کر رہا ہے، آپ اس کے جواب صرف ایک جملے میں دے رہے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ تو عجب نہیں، مولا ابن عباس سے کہتے ہیں اے ابن عباس کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ مولا کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے اس سے مولا کہہ رہے ہیں کہ اے ابن عباس کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو عجب نہیں، ابن عباس نے کہا کہ مولا میں نے قرآن تو بارہا پڑھا ہے۔ کہ اگر تم نے قرآن بارہا پڑھا ہے تو کیا تم نے قرآن کی ان آیات کا ذکر نہیں کیا ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سورہ نوح کی 10 سے 12 نمبر آیت تک، جس میں آپ نے فرمایا ابن عباس کا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو ابن عباس نے کہا مولا میں نے قرآن تو بارہا پڑھا ہے۔ اب ابن عباس نے کہا کہ مولا
قرآن تو میں نے بارہا پڑھا ہے، لیکن اس قرآن کی آیات کا تفسیر میں آج سمجھا ہوں، تو مجھے کہنے دیجئے جب مفسر قرآن ابن عباس اہل ذکر اور اہل بیت کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، تو یہ ملا حافظ قاری اہل بیت کے بغیر کیسے قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ صلوات رب محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل تو پتہ یہ چلا کہ جو اہل ذکر اور اہل علم ہے اس کے علم کے درجات اس قدر بلند ہیں کہ آنے والے چاہے کتنے بھی سوالات کرے، جواب اس کو ایک جملے میں اس کو جواب ملے گا۔ اب یہ ایک علی کی عطا یہاں پر میں نے ذکر کی، اب آئیے دوسرے علی کی عطا کو ذکر کیا جائے۔ دوسرے علی کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی یا اس وقت کے لوگوں کی جو تربیت کی ہے وہ بعض جگہ خطبوں کے ذریعے سے تربیت کی ہے، بعض مقامات پر دعاؤں کے سہارا لیا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے تربیت کی ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی تعلیم و تربیت کا سہارا بنے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک چاہنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں غریب ہوں، تنگ دستی میں مبتلا ہوں۔ تو مولا اس کی غربت اور تنگ دستی کو سن کر مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ تو اتنے میں چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ کیا بات ہے؟ آنے والے نے کہا کہ میں غریب ہوں، میں تنگ دست ہوں۔ آپ نے سنا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو مولا نے کہا کہ بے شک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن، ایک چاہنے والا وہ غربت اور تنگ دستی میں مبتلا ہو اور اس کی میں تنگ دستی اور غربت کو سن کر انسان آنسو نہ بہائے، میرے آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا چاہنے والے نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، لہذا لوگ آہستہ آہستہ آپ کی بزم سے اٹھ کر باہر چلے گئے، اور جانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو لوگوں کا ہادی و رہنما کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، اہل فضل کہتے ہیں، لہذا تقاضا تو یہ تھا کہ اس نے سوال کیا، اس کی مشکل کو برطرف کر دینا چاہیے، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا چاہیے۔ اب یہ جو چاہنے والا تھا یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ اب یہ مولا کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ مولا باہر لوگ آپ کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو مولا نے جب دیکھا کہ وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا ہے تو کہا کہ جا، پروردگار عالم نے تیری نجات کا دروازہ کھول دیا ہے، پروردگار عالم نے تیری مشکل کو حل کر دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے کنیز کو حکم دیا، کنیز آتی اور آنے کے بعد روٹیاں لے کر آئی اور آپ نے وہ 2 روٹیاں اس چاہنے والے کو دے دی۔ آنے والا کہتا ہے کہ مولا میں 400 درہم کا مقروض ہوں اور مولا اس کو 2 روٹیاں دے رہے ہیں، یہ کہاں کا تقاضا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ درہم و دینار کے ذریعے سے اس کی مدد کی جاتی، لیکن یہ آنے والا بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا، معرفت امام تھی اس کے دل میں، لہٰذا مولا نے 2 سوکھی روٹیاں جو کی پیش کی، لہٰذا وہ لے کر چلا۔ اب جب بزم سے باہر نکلا جا رہا ہے تو کیا دیکھا کہ ایک بازار میں ایک شخص بیٹھا ہوا جس کا مچھلی کا کاروبار ہے اور تمام مچھلیاں بک چکی ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی بچی ہوئی ہے۔ آپ یہ شخص جاتا اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھ سے یہ ایک سوکھی روٹی لے لو اور اس کے بدلے میں تم مجھے یہ مچھلی دے دو؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے وہ خشک روٹی لے لی اور مچھلی دے دی۔ اب یہ شخص مچھلی اور ایک روٹی کو لے کر چلا، آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ کچھ دوری کے فاصلے پر ایک شخص ایسا ہے کہ جو نمک بیچ رہا ہے، اور وہ نمک کیسا ہے؟ نمک خاک آلود ہے، مٹی اٹی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مچھلی کا تو انتظام ہو گیا ہے، اب اگر نمک بھی لے لوں تو اور بہترین میری غذا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب یہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ تم یہ میری ایک روٹی لے لو اور اس کے بدلے میں تم مجھے نمک دے دو؟ تو اس نے کہا کہ بالکل ممکن ہے۔ اب یہ روٹی کو دے کر نمک لے لیا، اور نمک لینے کے بعد اب یہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب یہ گھر پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد اس مچھلی کو
चाक किया। अब जैसे ही चाक करना था तो क्या देखा कि मछली के पेट से 2 मोती नमूदार हुए। 2 मोती नमूदार हुए। इधर मछली के पेट से मोती नमूदार हुए। इसने मोतियों को देखा और देखने के बाद मौला के करम और फैज के बारे में सोच ही रहा था। इतने में क्या देखा कि दक्कुल बाब होता है। दक्कुल बाब हुआ। अब हम जैसा अगर कोई इंसान होता तो फौरन ही उन मोतियों को छोड़कर, मोतियों को कहीं छिपा देता, मछली वहीं छोड़कर दरवाजे पे जाता। लेकिन मारिफत रखता था इमाम की, लिहाजा उसने मोतियों को भी वहीं पर छोड़ दिया, मछली को भी वहीं पर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद दरवाजे पर गया तो क्या देखा कि ये तो वो शख्स है जिससे मैं मछली लेकर आया था। अब इसके दिल में खौफ, कहीं मुझसे मछली लेने तो नहीं आ गया, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया उसके अंदर मोती थे। लेकिन वो शख्स आता और कहता है कि ऐ भाई, तुम इन मछलियों को, तुम इस रोटी को रख लो, इसलिए कि तुम्हारी इस खुश्क रोटी को देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि तुमसे गरीब और जरूरतमंद कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है, लिहाजा तुम ये रोटी भी रख लो और वो मछली भी रख लो। अब ये शख्स वापस गया, इतने में फिर दक्कुल बाब होता है। अब गया तो क्या देखा कि वो नमक वाला आया हुआ है। वो कहता है कि भाई, तुमने जो मुझे रोटी दी थी ये तुम रख लो, इसलिए कि तुमसे बढ़कर मुझे इस वक्त जरूरतमंद कोई नजर नहीं आया, तुम ये रोटी भी रख लो और वो नमक भी रख लो। अब ये वापस जाता है तो क्या देखता है कि कुछ देर के बाद फिर दक्कुल बाब होता है। और दक्कुल बाब होने के बाद अब क्या देखा कि अब कोई और नहीं बल्कि इमाम का खादिम दरवाजे पर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई, जो मौला ने तुम्हें 2 रोटियां दी थी वो रोटियां मुझे दे दो, वो रोटियां मुझे दे दो। अब मैं कहूंगा मौला, आपका तो करम और जूदो सखा तो ये है कि जिसको दे देते हैं वापस ही नहीं लेते हैं। अब ये आप रोटियां देने के बाद वापस क्यों ले रहे हैं? अब ये शख्स उस खादिम के साथ जाता है मौला के पास और कहता है कि मौला, आपने तो रोटियां मुझे दे दी थी, अब ये रोटियां आपने वापस क्यों ली? तो अजब नहीं, मौला ने कहा कि देखो, तुमने अगर रोटियों का सवाल किया होता कि मैं भूखा हूं, मुझे ग़िज़ा चाहिए, तो मैं रोटियां देकर वापस ना लेता, लेकिन तुमने तो दिरहम और दीनार का तकाजा किया था। ये रोटियां मैंने तुम्हें इसलिए दी थी कि रोटियों के जरिए से तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। लिहाजा ये जौ की खुश्क रोटियां मुझे मालूम है कि मेरे अलावा इन रोटियों को कोई खा ही नहीं सकता है, लिहाजा रोटियां देकर ये बताना था कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई, अब वो रोटियां मुझ तक आ गई। तो पता ये चला कि अहले इल्म व फज़ल व अक्ल वो हुआ करते हैं कि जो इंसान की जरूरत के मुताबिक उसको अता करे और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि रोटियां देकर उसकी जरूरत भी पूरी हो गई और रोटियां भी वापस आ गई। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद। ये थी हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता और आपकी कमाल मंजिलत और फजीलत का अंदाजा अगर लगाना है तो आइए देखिए। एक वक्त वो भी आता है कि जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक हज पर जाता है और जाने के बाद चाहता है कि हजरे अस्वद का बोसा ले, लेकिन भीड़ और इज़्दिहाम इस कदर है कि वो लाख चाहता है कि बोसा ले, लेकिन बोसा नहीं ले पाता है। लेकिन इतने में क्या देखता है कि एक बेहतरीन हसीनो जमील चेहरे वाला, जिसकी दोनों भवों के दरमियान पेशानी पर सजदों के निशानात हैं, सर पर अमामा है, बेहतरीन लिबास फिजा खुशबू से मुअत्तर है और वो जैसे जैसे उससे कदम बढ़ रहे हैं भीड़ छटती चली जा रही है और जैसे जैसे वो बढ़ रहा भीड़ अलग होती चली जा रही है। और जाने के बाद बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ हजरे अस्वद का बोसा लिया और दुआ की। दुआ करने के बाद अब वो जो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के साथ में लोग आए थे, जो कि बादशाह है, बहरहाल तन्हा तो आता नहीं है, सब साथ में। अब वो कह रहे हैं, अहले शाम में से किसी ने सवाल किया कि ये कौन ऐसा शख्स है कि जिसकी हैबत लोगों पर इस कदर तारी हो गई कि भीड़ ने न कहने की जरूरत पड़ी कि रास्ता दे दो, हत्ता कि जब बादशाह चाहता था कि हजरत अस्वद का बोसा ले, कहने के बावजूद भीड़ अपनी जगह से नहीं हटी, लेकिन ये शख्स जैसे बढ़ा भीड़ अपनी जगह से छटती चली आई। आखिर ये कौन शख्स है? तो बादशाह चूंकि जानता था कि ये कौन है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जानते हुए अनजान बनना,
यानी तजाहुल का उसने इजहार किया और कहा कि मुझे नहीं मालूम ये कौन शख्स है। तो वहीं पर चाहने वाला उस मजमे में है, कहा कि बादशाह तुम्हें नहीं मालूम ये कौन शख्स है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन शख्स है। तुम्हें नहीं मालूम ये कौन शख्स है, आओ मैं बताता हूँ इसकी फजीलत क्या है, इसकी मंजिलत क्या है। का हाज़ल लज़ी तारिफुल बथा व तहतु वल बैतु यारिफु वल हिल्लु वल हरम हाज़ा इब्नु फातिमा इन कुंता जाहिला हाज़ा इब्नु फातिमा इन कुंता जाहिला बिजद्दी अंबिया अल्लाह कल खदिमु। ऐ लोगों तुम्हें नहीं मालूम ये कौन शख्स है, ये तो वो शख्स है कि जिसके चलने को बथा और हिल्लो हरम जानते हैं, ये फातिमा का बेटा है, ये सैयदुस साजिदीन है। और तुम्हें नहीं मालूम ये वो शख्स है कि जिसके दादा पर खत्म नबूवत हुई है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब मजमे को फरजदक ने पहचानवाया, मौला का तारुफ करवाया, तो फौरन बादशाह और सलातीन वक्त का तो आप जानते हैं क्या होता है कि जैसे ही उनके खिलाफ कोई बात हुई फौरन हुक्म दिया कि गिरफ्तार करो। लिहाजा वही कहा, जैसे ही सुना कि मजमा अब सब इनकी तरफ राग़िब होना चाह रहा है कि मौला को सलाम करे, मौला का बोसा ले। अब जो मजमा इसकी तरफ यानी मुतवज्जे था वो सब हट हट कर मौला की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे मौला की तरफ जाने लगे तो इसने फौरन ही गिरफ्तारी का हुक्म दिया और कहा कि इसको जंजीरों में जकड़ लिया जाए, कैद खाने में डाल दिया जाए। तो मैं ये कहूंगा कि सलातीन वक्त से कि ऐ सलातीन वक्त तुझे नहीं मालूम, तूने ये हुक्म दिया कि इनको बेड़ियों में जकड़ लिया जाए, ऐ काश तुझे मालूम होता कि यही बेड़ियां यही कैद खाने तेरी सलातीन की दीवारों के मुनहदिम होने का सबब बनेगी। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा ये वो हस्ती है कि जिसका जिक्र करना इबादत है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने इनके बारे में क्या फरमाया है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अगर तुम्हें कमाल मंजिलत चाहिए, अगर तुम्हें आखिरत के लिए नजात चाहिए। अब यहाँ पर यह है कि हब्ल से मुराद वो कौन हस्तियां हैं। भाई कोई रस्सी हो कि जिसको पकड़ा जाए, क्या वाकई रस्सी ऐसी हो कि जिसको पकड़ा जाए? तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो रस्सी कोई और नहीं बल्कि नहनु हब्लुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी हैं। लिहाजा ये बताइए कि अहले बैत को किस तरीके से पकड़ा जाए। क्या रस्सी हो कि जिसको पकड़ लिया जाए? तो अजब नहीं, रस्सी नहीं बल्कि अगर हमें अल्लाह तक पहुंचना है तो इनका सहारा लेना पड़ेगा। सहारा कैसा हो? सहारा ऐसा हो कि इनके फरामीन के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। ये जो कह दें उस पर हमें अमल करना चाहिए। अगर ये कह दें कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना चाहिए, ये कह दें कि बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए। यही तो वजह है कि जब इनके रास्ते पर चलते हुए इंसान अमल करता है तो फारस का रहने वाला मिन्ना सलमान व अहले बैत बन जाता है। लिहाजा ऐसी हस्तियां नजर आती हैं। क्यों? इसलिए कि अगर इनके बताए हुए अहकाम पर अमल कर लिया जाए। लिहाजा इनके बताए हुए अहकाम पर जो अमल करेगा तो जाहिर है वो कदम कदम फूंक फूंक कर चलेगा कि उससे कोई गुनाह ना होने पाए, उससे कोई खता ना होने पाए, परवरदिगार उससे नाराज ना हो। क्यों? इसलिए कि अहले बैत के चाहने वाले को तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो बाइसे जीनत बने, ना के बाइसे जिल्लत। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, तुम हमारे लिए बाइसे जीनत बनो ना के बाइसे जिल्लत बनो। चाहने वालों को तो ये होना चाहिए कि मौला के यानी चाहने वाले इंसान, मौला का चाहने वाला ऐसा हो कि उसकी हर रफ्तार और किरदार को देखकर लोग कहें कि ये मौला का चाहने वाला हो, ना कि वो खुद बताएं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, ना कि ये बताएं। बल्कि अब बात तो यहीं पर खत्म हो गई। हम ये जो दावा करते हैं कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं, मौला हम आपके मानने वाले हैं, हम सुबह से शाम तक यही कहते हैं और ये अय्याम अज़ा भी चल रहे हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि मौला हम आपका चाहने वाले हैं, हम आपकी मजलिसें बर्पा करने वाले हैं, हम आपका फर्श अज़ा बिछाने वाले हैं, हम आप पर मातम करने वाले हैं। तो बस बात यहीं पर खत्म हुई। चाहने वाला ऐसा हो कि जो मजलिसी भी हो, नमाजी भी हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
बताने की जरूरत ना हो, बल्कि हमें कौम का जहन ऐसा बनाना चाहिए कि जो नमाज ना पढ़ता उसकी हिम्मत ना हो फर्श अज़ा पर आने की। ऐसा हमें लोगों को मसलन तैयार करना चाहिए, ऐसी हमारी गुफ्तगू होना चाहिए कि जो नमाज से दूर हो तो फर्श अज़ा पर भी आने की हिम्मत ना करे। इसलिए कि करबला में इमाम ने नमाज की फजीलत बयान की है, नमाज को पहचानवाया है। लिहाजा आप देखिए कि चाहने वाला कैसा होता है, जो कदम कदम पर फूक यानी कदम भी फूक फूक कर रखता है। कि देखिए एक शख्स वो है कि जो चल रहा है और क्या देखता है कि नहर में पानी जारी है और उसमें क्या देख रहा है कि एक फल तैरता हुआ चला रहा है, भूखा भी है प्यासा भी है। लिहाजा उसने क्या देखा कि जो फल चला रहा है तैरता हुआ, उसने उस फल को लिया और लेने के बाद खा लिया। लेकिन खाने के बाद उसका ज़मीर फौरन जागा और उसने ये कहा मैंने फल तो खा लिया है, लेकिन क्या ये फल हमारे लिए जायज है कि नहीं, क्या ये हलाल ग़िज़ा हमारे पेट में पहुंची है कि नहीं पहुंची है। कहीं ऐसा ना हो जो हम ये दावा करते हैं कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं, मौला हम आपके बताए हुए फरामीन पर अमल करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस अमल से परवरदिगार हमसे यानी नाराज हो जाए। लिहाजा वो चाहता है कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि ये फल जो मैंने खाया मेरे लिए हलाल हो। अब वो इस तलाश में चलता है, जिधर से पानी बहता चला रहा है अब वो उसी के उस तरफ चल गया, यानी मुखालिफ, जिधर से पानी उधर जा रहा है, इस सोच में कि हो सकता है ये जिस दरख्त का फल है उस दरख्त की टहनी इस यानी नहर की तरफ झुकी हो और हवा चली हो, जिसके नतीजे में ये फल इसमें गिर गया। लिहाजा वो चाहता है कि वो अपने लिए हलाल कर ले ये फल जो मैं खाया है। अब वो जाता है तो देखा कि कई बागात आए, लेकिन जो उसने फल खाया है बिल्कुल उसी शक्ल सूरत के, बिल्कुल बेआईनी वैसा ही फल एक तरफ में लगा हुआ और उसकी टहनी झुकी हुई है इधर नहर की तरफ। अब ये बाग में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद कहा कि मैंने ये फल खा लिया, बहता हुआ जा रहा था, भूख लगी थी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए हलाल हो, लिहाजा मैं चाहता हूं तुम इजाजत दे दो। तो बाग का मालिक जो था उसने भी कहा कि ये कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता है, भाई इंसान को भूख लगती खा लेता है चला जाता है, मेरा तो पेट भरा, देखा जाएगा जो भी हो। उसने कहा कि कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता है, यकीनन परवरदिगार आलम का चाहने वाला है, वहदानियत पर अमल करता है, तौहीद का चाहने वाला है। लिहाजा उसने कहा कि देखो भाई ये उस वक्त मुमकिन है, तुमने फल तो खा लिया, मैं फल की इजाजत दे दूंगा, लेकिन मैं अकेला इस बाग का मालिक नहीं हूं, इस बाग का मालिक एक और शख्स है, हम दो लोग हैं शरीक। लिहाजा आधे फल की तो मैं इजाजत तुम्हें दे देता हूं, लेकिन आधे फल की इजाजत तुम्हें जो आधा शरीक है तुम्हें उससे जाकर लेना पड़ेगी। तो उसने कहा कि ठीक है। अब इसने एड्रेस दिया, अब जो एड्रेस था वो क्या था, वो दूसरे शहर का एड्रेस। अब तो और जानते हैं कि गुज़िश्ता जमाने में, पहले जमाने में सफर कितना दुश्वार हुआ करता था, इंसान कितनी यानी 1 किलोमीटर का सफर कितनी मुश्किलात में तय करता था। अब जो इसने एड्रेस बताया पता चला कई मील का फासला, लेकिन चूंकि खौफ खुदा रखता था, चाहता था कि जो खाया है वो हलाल रिज़्क़ हो उसके लिए, लिहाजा वो उसकी तलाश में, आधा जो मालिक था उसकी तलाश में पहुंच जाता है जहां का एड्रेस था, उस पते पर जाने के बाद दक्कुल बाब किया। दक्कुल बाब करने के बाद देख वो शख्स आता है और कहता है कि ऐसा ऐसा माजरा हुआ है, पूरा वाकया बयान करता है और बयान करने के बाद कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो कहा कि देखिए भाई मैंने खा लिया है, मैं परवरदिगार आलम के चाहने वाला हूं, लिहाजा तुम जो शर्त लगाओगे मुझे वो तमाम शुरूत कबूल है। तो कहा देखो शर्त ये है, चूंकि जो आधा मालिक था दूसरा वो भी समझ गया कि ये कोई मामूली शख्स नहीं है, जो इतनी दूर से आया है ये कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता है, और वो भी कोई मामूली शख्स नहीं था। लिहाजा उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा, एक शर्त है। इसने कहा कि जो भी आपकी शर्त मुझे कबूल। कहा कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। कहा सिर्फ शादी ही की बात नहीं है बल्कि और भी शुरू समझ लो। कहा शादी जो करना पड़ेगी, मेरी बेटी लोली है, लंगड़ी है, बहरी है, अंधी है, अब ये बताओ क्या तुम्हें ये शराइत मंजूर है? अब हम जैसा कोई इंसान होता कहता भाई अपनी शर्तें अपने पास रखो,
अब मैं तो चला आखिरत में परवरदिगार से मैं कहूंगा कि परवरदिगार भूख लगी थी, खा लिया, लिहाजा माफ कर दीजिए जो भी हो। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो, मुझे मोहलत चाहिए। अब ये शख्स मोहलत लेता, कहता है ठीक है तुम्हें मोहलत जो चाहिए। उसने मोहलत दे दी। अब ये मोहलत लेने के बाद अब ये जाता है परवरदिगार आलम की इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, अहले बैत से तवस्सुल करता है। तो ये कहता है कि मैंने खा लिया है। अब उसने जो शर्त लगाई, अगर शर्त नहीं मानूंगा तो जाहिर है हराम रिस्क रहेगा मेरे पेट में, जिसका नतीजा ये होगा कि हमारी तमाम इबादतें परवरदिगार आलम के बारगाह में कबूल नहीं होगी। लिहाजा आता और कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शराइत मंजूर है। अब शर्त कबूल कर ली। शर्त कबूल करने के बाद आता है, एक तारीख मुअय्यन हो गई, तारीख मुअय्यना पर अक़्द हो गया। अक़्द होने के बाद अब जब रुखसती होती है, रुखसती होने के बाद अब ये जो अपनी शरीक हयात को देखता है तो क्या देखकर चौंक जाता है, और चौंकने के बाद फौरन उसके वालिद के पास जाता है, कहता है कि आपने झूठ बोला, आपने किस बुनियाद पर कह दिया कि मेरी बेटी लंगड़ी है, लूली है, बैरी है, किस बुनियाद पर कहा? तो कहा कि देखो जब तुम चलकर मेरे पास आए तो मैं समझ गया तुम कोई मामूली शख्स नहीं हो, और मेरी बेटी के लिए तुमसे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं हो सकता था। लिहाजा मेरी बेटी लूली और लंगड़ी इस माना में है कि इसने अपने इन हाथों से कभी बुरे कामों को अंजाम नहीं दिया है, इन पैरों से गलत मकामात पर चलकर नहीं गई है। बहरी इस माना में है कि इसने कभी मुहर्रमात को अपने कानों से सुना नहीं है। मुंह की इस माना में है कि इसने कभी किसी की बुराई नहीं की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अब जब इंसान इतना मुत्तकी और परहेजगार होगा तो यकीनन उसकी शरीक हयात भी उसी के मुताबिक उसको मिलेगी। और ये इंसान की कोशिश नहीं बल्कि ये अहले बैत से तवस्सुल का जरिया है। क्यों? इसलिए कि अहले बैत कुछ चाहता था, अहले बैत के फरामीन पर अमल करता था। लिहाजा इसने ये गवारा ना किया कि हमारी जिंदगी जो हमने अभी तक गुजारी है ये जाया चली जाए, हमने जो अभी तक इबादतें अंजाम दी है ये जाया हो जाए। यही तो वजह है कि जब ये चौथे इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी शख्सियत ऐसे नहीं है बल्कि इनकी वो शख्सियत है कि आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो हौज़े इल्मिया यहाँ पर कायम है, तो इन तमाम चीजों का जरिया और सबब खुद हमारे ये चौथे इमाम बने। चौथे इमाम ने अपनी जिंदगी में यानी ऐसे वसाइल और ऐसा लोगों को बनाया, यानी ऐसे वसाइल पेश किए, ऐसा जमीना फराहम किया कि इनके रहते हुए पांचवें इमाम और छठे इमाम को यानी तबलीग का मौका मिला है। इमाम ने वो खुतबात दिए, इमाम ने सैफ़े सज्जादिया का सहारा लिया, जिसके नतीजे में ये मकतब तशय्युअ आगे बढ़ा है। ये जो मकतब यानी बाक़रुल उलूम और ये जाफर सादिक से जो पहचाना जाता है हमारा मकतब, ये सिर्फ इनकी देन है चौथे इमाम की। लिहाजा इन्होंने ये तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद, क्यों अगर ये ना बताते तो आज हमारी जात और हमारी हस्तियों को मिटा दिया जाता। आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ इनके जरिए से जिंदा हैं। आज अगर हम बाहयात हैं तो इनकी देन है। इनकी शान के खिलाफ सबको शितम होते रहे हैं, इनके फजाइल को मिटाए जाने लगे हैं। लिहाजा ऐसे मकाम पर चौथे इमाम ने आकर शाम के जामा मस्जिद में आने के बाद आपने बताया है कि ऐ यजीद, तुझे नहीं मालूम है कि हम कौन सी जात हैं जो तूने मुझे कत्ल किया, और हमारे यानी आबा व अजदाद को जो कत्ल किया है, और हमारी माओ बहनों को तूने जो गिरफ्तार करके यहाँ लेकर आया है असीर बनाकर। ये ऐसे नहीं बल्कि मजमे पर आया होना चाहिए। मौला को एक जुमले में बता देना चाहिए कि मैं मसलन फला का पोता हूँ। आखिर मौला इतना मुकदमा क्यों बना रहे हैं, इतना मुकदमा क्यों बयान कर रहे हैं? और आने के बाद आपने बयान किया कि अय्युहन नास ओतीना सित्तन व फुज़िलना बिसबीन, ऐ लोगों तुम्हें क्या नहीं मालूम है कि हमें 6 चीजें अता की गई हैं और हमको 7 चीजों पर फजीलत अता की गई है। ओतीना अल इल्मा वल हिल्मा वस समाहता वल फसाहता वश शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मुमिनीना। आपने कहा कि मुझे इन 6 चीजें अता की गई हैं, और ये 6 चीजें आप देखें कि कैसे हमारी यानी तरक्की के लिए कैसे असबाब बनेंगी। आपने कहा कि इंसान को अगर मकाम बुलंद चाहिए तो उसके लिए इल्म जरूरी है।
اس لیے کہ اگر علم ہوگا تبھی انسان حق اور باطل میں شناخت کر سکے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لہذا پروردگار عالم نے مجھے اوتینا العلم، پروردگار عالم نے مجھے علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کی شناخت کر سکیں. اور دوسری چیز آپ نے کہا اوتینا العلم والحلم، حلم بردباری مجھے عطا کی ہے. اس لیے کہ تبلیغ دین میں حلم اور بردباری ضرورت ہے. اگر انسان کے پاس حلم اور بردباری نہ ہو تو انسان تبلیغ نہیں کر سکتا ہے. والشجاعت، اور انسان کو اسی تبلیغ دین میں شجاعت بھی درکار ہے. یعنی اگر شجاعت نہ ہو تو انسان تبلیغ نہیں کر سکتا ہے. والفصاحت، اور پروردگار عالم نے مجھے فصاحت عطا کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر تبلیغ کر رہا ہے، اگر انسان ممبر پر آ رہا ہے، بالا ممبر جا رہا ہے تو اس کو فصیح و بلیغ ہونا چاہیے. اس کے لیے فصاحت و بلاغت درکار ہے. لہذا پروردگار عالم نے مجھے فصیح بنایا ہے، مجھے فصاحت و بلاغت عطا کی ہے. ان تمام چیزوں کو بتایا اور اس کے بعد بتایا ہے والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت قرار دی ہے. اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا فضلنا بسبعین، اور 7 چیزوں پر ہم اہل بیت کو فضیلت عطا کی ہے. وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا آپ نے کہ بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ من النبی، من الصدیق، من الطیار، منا اسد اللہ و اسد رسولہ، منا سبط هذه الامہ ومنا مہدینا بهذه الامہ. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یعنی پروردگار عالم نے جو ہمیں یہ 7 چیزیں عطا کی ہیں، ان 7 چیزوں میں دیکھیے 7ویں چیز جو ہے، یعنی پروردگار عالم نے مستقبل کو دیکھتے ہوئے 7ویں چیز کا بھی انتظام کیا ہے. یعنی ہماری حجت، آخری حجت جو ہے اس کا بھی انتظام کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو آپ نے بیان کر دی، اس کے بعد فرمایا مولا نے آگے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی. جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا ہے، اور جس نے مجھے نہیں پہچانا ہے وہ مجھے پہچان لے. میں اپنے حسب و نسب کے ذریعے سے پہچانواتا ہوں. میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے؟ میرے دادا عبد المطلب، ابو طالب، عبداللہ رسول خدا، ابو طالب، علی مرتضیٰ. اس طریقے سے آپ نے اپنا نسب پہچانوایا. اور اس کے بعد کہا کہ اگر حسب جاننا ہے تو حسب جو ہوتے ہیں وہ انسان کے کمالات و فضائل ہوتے ہیں. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ انا ابن المکہ والمنا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل رکنا باطراف الردا، انا ابن من انتعلا واحتفا، انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، انا ابن خیر من طاف وسعا، انا ابن خیر من لبا وحجا. آپ نے اس طریقے سے اپنا تعارف کروایا. کہا تمہیں نہیں معلوم میں وہ ہوں جو منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں ہل و حرم کا بیٹا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بہترین طریقے سے طواف کیا ہے، جس نے بہترین طریقے سے سعی کی ہے، جس نے بہترین طریقے سے حج کے ارکان کو ادا کیا ہے. یہاں تک کہ آپ اپنی تمام فضائل کو بیان کرتے ہوئے آگے بیان کر رہے ہیں کہ انا ابن من اسریا بالمسجد الحرام الى مسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. اس طریقے سے اپنے فضائل و کمالات بیان کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ مولا اتنے فضائل و کمالات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک جملے میں اپنے دادا کا نام لے لیتے یا اپنا تعارف کروا لیتے. اس طریقے سے تعارف کرواتے کیوں؟ اس لیے کہ 46 سال سے ممبر سے آپ کے خلاف سازشیں رچی گئی ہیں. لہٰذا اگر سید الساجدین خطبوں کی تلواریں نہ چلاتے تو یزیدیت کا بے نقاب چہرہ نہ ہوتا. لہذا یزید کا گھرونا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے خطبوں کی تلواریں چلانا ضروری تھی. آپ نے اسی طریقے سے آگے بیان کرتے بہت طویل اور طولانی خطبہ ہے، میں نے اس وقت نہیں پڑھ سکتا. لہذا آپ نے آگے بیان کرتے ہوئے کہا کہ انا ابن من ضرب خراتم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے جنگ احد میں لوگوں کو جو شجاعت اور بہادر کا دعویٰ کرتے تھے، بہادری کا جو دعویٰ کرتے تھے، ان کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول کے سامنے یعنی لوگوں پر تلوار چلائی ہے، حتیٰ کہ تلوار ٹوٹی تو آسمان سے تلوار آتی ہوئی نظر آتی ہے.
जिब्रील कसीदा पढ़ता हुआ नजर आता है कि ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार सल्लल्लाहु अलैहि पर मोहम्मद व आले। लिहाजा ये वो ज़बात हैं और आपने इसी खुतबे को जारी रखते हुए, जो कि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं बहुत सी बातों को समेटते हुए आपने आखिर में जाकर बयान किया है कि अना इब्नु मोहम्मद मुस्तफ़ा अना इब्नु अली मुर्तज़ा ज़ाका जद्दी अली इब्न अबी तालिब। यानी इतना तूलानी खुतबा बयान करने के बाद आपने आखिर में अली का तारुफ करवाया। मैं उस अली का पोता हूँ कि जिसके खिलाफ तुमने 46 साल इन शाम की जामा मस्जिद से तुमने सबो शितम के नारे लगाए हैं। लिहाजा जब आप इतना तुलानी खुतबा बयान कर रहे हैं तो लोग गौर से सुन रहे हैं। और उलमाए किराम ने तो बयान किया है कि ये खुतबा 5 मिनट का तो नहीं था, 10 मिनट का तो नहीं था। उलमा बयान करते हैं कि 30 मिनट की तकरीर की है, हत्ता के बाद उलमा कहते हैं कि 45 मिनट की तकरीर की है। यानी यजीद और मुआविया की जो 46 साल साजिशें थी, आपने 45 मिनट में उस पर पानी फेर दिया। इन 46 साल साजिशों पर आपने सिर्फ 45 मिनट में पानी फेर दिया। और जब आपने ये तुलानी खुतबा दिया तो लोगों पर एक सुकूत तारी हो गया। अब लोगों के जहनों में बात आई अजब, यानी जो हमको बताया जा रहा है कि अली वो है कि जो नमाज नहीं पढ़ते, अली वो है जो काफिर, बल्कि ये तो वो घराना है कि जिन पर परवरदिगार आलम ने कुरान नाजिल किया है। ये वो घराना है कि जिस पर वही का नुज़ूल हुआ है। इनसे मुक़द्दस ज़ातें कोई हो ही नहीं सकती है। अब जब ये खुतबा दिया तो अब लोगों में जो मजमा था उस पर एक अजीब सा, यानी उसके अंदर एक अजीब शय तारी हो गया, अजीब सा उसके अंदर ये बात आने लगी। वो कहता है कि ऐ यजीद, ये जो तूने ऐसी मुतहर और मुक़द्दस हस्तियों को तूने कत्ल किया है, ये तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये नतीजा सिर्फ इस खुतबे का था। और अगर चौथे इमाम हमारे ना पहचानवाते तो यकीनन लोग ना पहचान पाते कि ये कौन सा घराना है, ये कौन सी हस्तियां हैं। लिहाजा मैंने आप तमाम लोगों की ज़हमत को तमाम किया। और ये ज़हमत नहीं बल्कि मैंने, चूंकि फर्श अज़ा ज़हमत में रहमत हुआ करती है, लिहाजा जब ये खुतबा आपने दिया है तो जब में गफीर में एक शोर व गिरिया बुलंद हो गया, लोगों में आहो बुका तारी हो गई। बस जैसे आहो बुका का तारी होना था, यजीद ये चाहता था कि इनको करबला में कत्ल कर दिया जाए और ये करबला ही में महदूद हो जाएं। लेकिन शायद यजीद को नहीं मालूम था कि ये करबला में नहीं बल्कि जो परवरदिगार आलम के लिए कदम उठाते हैं, जो उसकी खुशनुदी के लिए कदम उठाते हैं, उसका एक एक कदम परवरदिगार आलम की बारगाह में उसको अजर अता किया जाता है। लिहाजा यजीद ने यह चाहा कि इनको यही महदूद कर दिया जाए जहां ये कहा जाता है कि घर यानी करबला दर करबला में मान कर ज़ैनब नबूद। मैं यहाँ पर एक जुमले का और इजाफा करूंगा, मैं कहूंगा करबला दर करबला में मान कर ज़ैनब नबूद। आगे जुमले को मैं इजाफा करूंगा कि करबला दर करबला में मान गर ज़ैनब व सज्जाद नबूदन। हाँ आजादारो, ज़ैनब व सज्जाद ने इस करबला को लोगों के सामने बयान किया है कि करबला क्या है और हमारी हस्तियां क्या हैं। हाँ आजादारो ने मजलूम करबला, एक वक्त वो भी आया कि जब मेरे आका को कत्ल कर दिया गया, मेरे मजलूम आका को शहीद कर दिया गया और शहीद करने के बाद उनकी खवातीन को असीर कर लिया गया और असीर करने के बाद ऊंट के नंगे कजावे पर यानी ऊंट के ऊपर से कजावे भी हटा लिए गए और ऊंट की पुष्ट पर बांध दिया गया। हाँ आजादारों, एक वक्त वो भी आया कि जब सवारियों को सवार किया जाता था तो महमिलें रखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर शिमर कहता है कि ऊंट के ऊपर महमिलें नहीं रहेंगी बल्कि नंगी पुष्ट पर बीवियों को बिठाया जाएगा। हाँ आजादारों, हत्या के ये भी बात आगे कही कि सिर्फ बीवियों को नहीं बल्कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे उनको माँ के हवाले किया गया। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि एक उनमें से एक बच्ची थी, वो चाहती थी कि अपनी खुदी की तरफ बढ़े, लेकिन शिमरे मलऊन ने कहा ऐ बीबी तुझे उधर नहीं बैठना है, बल्कि बीबी के लिए एक दूसरा ऊंट फराहम किया गया और ऊंट फराहम करने के बाद उसकी नंगी पुष्ट पर बांध दिया गया। हाँ आजादारों, सिर्फ बिठा दिया जाता तो काफी था, लेकिन आजादारों पुष्ट को पैरों को रस्सियों से बांध दिया गया और जब ये ऊंट आगे चलते
تھے تو ان رسیوں کی رگڑ سے پشت زخمی ہوتی تھی۔ عزاداروں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب پشت سے بی بی سکینہ گر جاتی ہے اور گرنے کے بعد وہیں پر قافلہ رک جاتا ہے۔ شمر ملعون آگے بڑھتا کہتا ہے کہ قافلہ کیوں رک گیا؟ ایک مرتبہ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جس نیزے پر سر حسین بلند تھا، وہ وہیں پر رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے۔ کہتا کیوں رک گئے؟ کہا یہ میں کیا کروں، یہ نیزہ نہیں آگے بڑھتا ہے۔ ہاں عزاداروں، شمر آگے بڑھتا ہے۔ شمر کے اندر تھوڑی تو معرفت تھی، تھوڑا تو وہ پہچانتا تھا۔ میرا دل یہ کہتا تھا کہ شمر آئے گا اس نیزے کے پاس اور کہے گا نیزہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لیکن وہ نیزے کے پاس نہیں آیا، بلکہ امام سید ساجدین کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد ظالم کو حکم دیتا ہے کہ ان کے اوپر تازیانے برسائے جائے۔ آزاداروں، تازیانے برسائے گئے۔ امام نے شمر سے کہا کیوں تازیانے برسا رہا ہے؟ کہا سید سجاد اپنے بابا سے پوچھ کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ مولا نے روتے ہوئے پوچھا اے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ مولا نے کہا اے سید سجاد میں آگے کیسے بڑھ جاؤں، میری بالی سکینہ گر گئی ہے۔ بس جیسے یہ سننا تھا زینب کے کانوں میں یہ آواز گونجی، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، جنگل کی طرف رواں ہوئی۔ کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے، اس کی گود میں بالی سکینہ سو رہی ہے۔ زینب نے کہا بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ جیسے بچے کو دیکھا، ممتا کا تو یہ تقاضا تھا فوراً بالی سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیتی، لیکن وہاں پر آپ نے ایک سوال کیا اے بی بی ابھی تک تو جس نے اس بچی کو دیکھا ہے تازیانے مارے ہیں، کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے درے مارے۔ اے بی بی آپ کون ہیں کہ جس کی آغوش میں بی بی سو رہی ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا اے بی بی ارے جس کی گود میں میرے لال حسین کو سکون کی چین، سکون کی نیند آتی ہو، اب وہ گود اگر یہ پائے گی تو کیا سکون سے نہیں سوئے گی؟ ہاں دادانوں، یہی تو ایک وقت تھا کہ جب مولا جانے لگتے ہیں، بی بی کبھی اپنے مولا کے بغیر نہیں سوئی، اپنے بابا کے بغیر نہیں سوئی، اور ایک یہ گود ہے کہ جہاں پر گود کو پاتے ہی بی بی سو جاتی ہیں۔ تو کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤ گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤ گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ بس شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔